ફાયદો ઉઠાવી શકો છો અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચીસનો, જે ભારતના દરેક પ્રમુખ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉપરાંત અમારી પાસે 3 વિશેષ ચર્ચ છે. એક ટીનેજર્સ માટે જેનું નામ છે તુફાની અને જ્ઞાની ટીન્સ, બાળકો માટે અમારી પાસે ઓનલાઈન ચર્ચ છે, અને ગૂંગા બહેરાઓ માટે પણ એક વિશેષ ચર્ચ છે. તે ઉપરાંત તમે અમારા ઓનલાઈન ચર્ચીસને જોઈ શકો છો ઓડિયામાં, તેલુગુમાં, તમિલમાં, ગુજરાતીમાં, કન્નડામાં, તુલ્લુમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, છત્તીસગઢીમાં, રાઠવી બરેલીમાં, આસામીઝમાં, મરાઠીમાં, પંજાબીમાં, નેપાલીમાં, કોંકણી, મલયાલમ, સિંધી, ભોજપુરી, બેંગાલી અને માલવાનીમાં. તેનો ફાયદો ઉઠાવો અને આખા ભારતમાં પરમેશ્વરની સુવાર્તાને ફેલાવો. ગોડ બ્લેસ યુ. O महान परमेश्वर, तेरी आराधना तू भला है, तू अद्भुत है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु. नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु. तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु. कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है. कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु. तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु. तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु. कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु. कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु. सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु. सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु. कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु. तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु. सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा. सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा. सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा. सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा. कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु. कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु. कितना महान है,
Praise the Lord, हालेलुया। स्वागत है आप सबका सुंदर दिन में। इस समय है प्रार्थना का। जहाँ कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो स्तुति प्रशंसा के योग्य है। वो आदर, सम्मान और आप और महिमा के योग्य है। ब्रोस आंग लगे दरगे दरबदान लो शाहजरीन ले मामा दो लो बोस अलीग्रा हसों के लगे दरा ले में मोंद लगे जीब्र लबहा लो जाग्र लगे दी प्रोद लगे दरगे दरमांग लोंद लगे जीदरा ले बाबा सोकोलो बोश आंग लगे दरगे दरमांग ले ब्रे ले मोंद लगे दरा लिबा मरांग लोंद ले ग्रे दे रे गे शाग्र लकीदा आग्र लकीद लगे लोंग लोंद लगे दी लोंद लगे दरगे दरमांग लोंग लो शहा अरिंग दोंग लोंद लगे जीदरा लिब्र लबादेर गे दरो ब्रोश आजरिंग दा ले मामा दोंग लगे दला ले मामा दोंग लो बोश आजेर लगे ब्रोश आंग लगे दरगे दा ली गासरो कोशहा ली ग्रांड ले ग्रोश कीर लबान लोंद लो कोंद लगे दबा लो ब्रास की ब्रोलोंद लिब्र लबहाद राद रांद लगे अलेर लेक दोंग लोंद लगे जीद लगे लो शहाजरा लिब्र लबान लगे ब्रोलोंद लगे जीदरा ली मामा दोंग लो शकी जेके ले बो शहाजरा ले मामा दे लो शहाजरा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी महिमा गाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप महान है, सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, सारी सृष्टि में आपका अधिकार चलता है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं सारी सृष्टि के हर मनुष्य के लिए परमेश्वर उनके जीवनों को आप आशीषों से भरते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर आशा से भरते हैं परमेश्वर, विश्वास से भरते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमें परमेश्वर प्रकाश देने के लिए, आपके वचनों का प्रकाश देने के लिए, आत्मा का प्रकाश देने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम कहते हैं धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का पार्टनरशिप में हमारे भाइयों के 100% सहभागिता के लिए। फिलिपियों उसका 4 अध्याय 13 वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रार्थना कीजिए और धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का हमारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में हमारे भाइयों के 100% सहभागिता के लिए। अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए और भविष्यवाणी कीजिए कि हमारे भाई अनुग्रह में काम कर रहे हैं और हमारी क्षमताएं बढ़ रही हैं पार्टनरशिप में वह करने के लिए, और अब तक हमने जो कुछ भी किया है उससे कहीं अधिक करने के लिए। घोषणा कीजिए कि हमारे भाइयों के जीवनों में गवाहियों और उनके पार्टनरशिप के द्वारा और कई लोग उत्साह ग्रहण कर रहे हैं इस वर्ष हमारे पार्टनरशिप में महान कामों को करने के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं हमारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए कि हम 100% हमारे भाई 100% सहभागिता कर रहे हैं हमारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में। रीब्रोस आंग लगे दलगे दर मांग लोन दलगे जीदरा अलीम ब्रोलोन दलगे ब्रोलोश आंग लगे दलगे दर मांग लोन दलगे जीब्रा लबा लीब्रा ला का सोरेग लेग दे ब्रोलोश हाज रहा। ओ परमेश्वर के जन ने हमसे कहा था कि हमारा हर मेंबर एक पार्टनर है। अब परमेश्वर वो उसी अनुग्रह में जी रहे प्रभु यीशु के नाम में, वो पार्टनरशिप के अनुग्रह में जी रहे प्रभु यीशु के नाम में। राधे के लिए वो शहाज रहा मालोंद्रला बांध लो क्रोज ए रे ब्रोलो दलगे जीदरा ले ब्राला बांध लगे दलगे दरमदा लोजा के अली के जेर रे बोल दलगे जीब लोन दलगे जीब लोन दलगे जी दलगे दरमदा लोन दलान लेग देर लेग दी लोन दलगे जराग लाका सरो दलगे जीदरा ले मामा दो लोगो जीदरा लबा ली मामा दोर लोगो जहाले रे बोल दलगे जीब लोन दलगे जीब लोन दलगे जी दलगे दरमदार मोन दलगे जीदरा ला देर लेगे जहा ला देर लेगे जबोदोम ब्रोलो शईज रे गेज रे गेज आल कोश आंद लेगे दरा ओ ला देर गेज हा ईरा लगा दोरो लो जहा ईरा ला दो गोरो शहा ईरा रो दो दोरो गो सहा ईरा दो दोम दलगे दर बदोम ब्रोम दलगे जीब लोश आंद ली ब्रोम दलगे जी दलगे दर बदा ओ ला जबाली बोश आज रे ब्रोज आप लो शेत लगा दार मांग लो दराबा ईरा को लो जेरे ले गोश हा ईरे ले गोश हाज रहा ईरा लोम दला दोम दरा कोन दली ब्र मांग लगे दलगे दर बदा ओ जाम लोश इंदली बाबा दे रे मोशो दरहा ली बाबा दोर लगे इंद लगे जरा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हमारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं हमारे भाई, हमारे सारे भाई 100% सहभागिता कर रहे हैं परमेश्वर। वो परमेश्वर तो अनुग्रह में काम करे जो हमारे परमेश्वर के जन पास क्रिस्त के ऊपर है, जो हमारी सेवकाई के ऊपर है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे पास 100% परिणाम है प्रभु यीशु के नाम में। हमारे सारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट प्रभावी है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, ओ धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारी फर्स्ट टाइमर्स और नए विश्वासियों के लिए। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और 12वां वचन कहता है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ। प्रार्थना कीजिए हमारे सारे फर्स्ट टाइमर्स और नए विश्वासियों के लिए कि हमारे चर्च की सभी संरचनाएं, सेल, फर्स्ट टाइमर्स मिनिस्ट्री, सर्विस डिपार्टमेंट, फाउंडेशन स्कूल इत्यादि पालन पोषण और विकास को बनाए रखने में प्रभावी हैं। आत्माओं के फलने को हमारे बनाए रखने के लिए घोषणा कीजिए कि वे खुशी से उत्तर देंगे और उनकी वृद्धि और परिपक्वता के लिए वे एकत्रित और स्थापित मेंबर्स और हमारे चर्च में कर्मी हैं। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। रीप्रोलोन तरीके से के दरमान को लोग लो शहाजरा ली मामा दों को लोगों तरीके से पर हाथ लगे तरीके दरमान ओ राज हर फर्स्ट टाइमर, हर नया विश्वासी हमारे चर्च में, हमारे चर्च के स्ट्रक्चर्स में, संरचनाओं में प्रभावी रूप से जुड़ रहा है प्रभु यीशु के नाम में। रीप्रलमान लोगों तरीके से प्रलमान लगे तरीके दरबदा लो मामा दी को साले ग्रे जो कोल आस आल कास इन लोग लोग तरीके से तरह मालो ब्रोलोश आंद लगे तरीके दरमान को लोग तरीके से लो शहा लीब्र लो शहा लिबाबादोर अलबादोर लोन दर गजी दर के दर बदा मांग लोन दर मांग लोन दर के दर के दर मांग ले ग्रे दलहा लादे बदो सहस्रा लादे बदो ब्रोस आंद लगे लोन दर गजी दरा मोरा माम रोन दली ब्रास सेकेल बोजोन दली ग्रांड लगे दर के दर मांग लोन दर गजी दरा हरिंग दगे दल के दर मांग लोन दल के जीतरा ओ लाबाजी के ले बोश आली के जेले बोश आंद लगे लोन दल के जीतरा ले मामा खास आलेगा ले मामा खास आले के ले बोश आंद लगे दी बोश आंद लगे दल के दर बता ले मामा दूत लहा जे के ले बोश हास रहा आली ग्रले गोश आंद लगे दी बोदों बोलों आंद लगे दरा ली ग्रासा बोलो शहा वीर ले बोश आजिंग दे एज आज हा ली गबालो बोश है आले गे जहाल गे आल गे जरो बोलोश आंद लगी जीब्र लबहा Libra la baha dele lade boshid le prolon dele gezidra mora la baha zigre ge gosha dele gedra Libra logon dele gedibra la man dele gedre ge sokre lege sokre lokosh indele bros ali prolon dele gedre bada manglo sehe manglo duhuz alegend le bros alenko shek lege दो शानदार। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे हर फर्स्ट टाइमर, हर नए विश्वास जो हमारे चर्चेस में, हमारे सेल्स में, जो हमारे सेंटर्स में आए परमेश्वर, हाँ कहते हैं परमेश्वर कि वो हमारे चर्च के स्ट्रक्चर्स में प्रभावी रूप से जुड़ रहे परमेश्वर, वो सेल के मेंबर है परमेश्वर, वो फाउंडेशन स्कूल कर रहे परमेश्वर, वो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट में है, वो एक पार्टनर है प्रभु यीशु के नाम में, वो सोल विनर्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, इन सारे चीजों के द्वारा उनका आत्मिक विकास होता है प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, वो फलदायी हो रहे परमेश्वर के घर में, वो फलदायी बन रहे प्रभु यीशु के नाम में। उनमें से कोई भी पीछे नहीं जाएगा परमेश्वर, ना कि वो लोग अकेले आ रहे, अपने परिवारों के साथ जुड़ रहे प्रभु यीशु के नाम में। वो परमेश्वर के राज्य में एक महान सामर्थ्य गिवर है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करें और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 4 वचन। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को और अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं हमारे उन लोगों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ। रिब्रोस आंगले गेब्रोलोश हाजिन मालूज अलेन रोलोन दलगे दरगे दरमदांगला मांगले गे एज अले ग्रलोजारो ग्रलिब्रोश आंगले गे दलिब्रांदो लोकोन दलबा मारे ले बोंदल गजीब लबहा मांदली ब्रोंद ईगास हे गलकोश अरिगोन दरगे लोन दरगे दीब्रा मांग्रेल गजीग्र अला हजोंग्रो लोजोंग्रो लोन दलबा ले मामा मास आले ले मामा खसीर ama anze le gosh andala
ओ राबाबाजेर ले मोशहांद लगा लीगा जहाल बहा जहाज वीम गुलो ब्रुलो मीमा मधुर आसी के लगे ईमा मधुर आजे के लगे दर बदोकला अदेंगला हा अदेंग दगान लोंद्रे लोंद्रे लोंद्रेंग दिकी दो ब्रोशहा ले ब्रोजा लेके रे मोशहा a bronze के ने बोदोंदरा a bronze के ले मोंस आंगले गेदरा ले बोश azur मदें के लगे दो बोंद लगा Mingroz Ali Bran Zekre Bonda Lebrezaha Oh हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर धन्यवाद हमारे परिवारों के लिए परमेश्वर दोस्तों के लिए पड़ोसियों के लिए परमेश्वर रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर हाँ परमेश्वर जिनका उद्धार नहीं हुआ है हाँ परमेश्वर आज ही यीशु समाचार की सामर्थ उन तक पहुंच रही परमेश्वर हाँ परमेश्वर प्रभु यीशु को अपना प्रभु उद्धार तक कर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन हमेशा के लिए बदल रहे प्रभु यीशु के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हम आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर आप स्तुति प्रशंसा के योग्य है आप आदर सम्मान के योग्य है परमेश्वर ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं आमीन
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 12 फरवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है हम हमेशा जीतते हैं। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14 से, जो कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। कलीसिया का विश्व में सबसे अधिक सताई गई जनसंख्या होने के पीछे एक कारण है। शैतान हमसे डरा हुआ है, इसलिए वह बहुतों के हृदय में डर को लाने के लिए बहुत से प्रयास कर रहा है, लेकिन वह एक असफलता है। हमारे दिनों में यीशु मसीह की कलीसिया में इसके साथ और इसके द्वारा जो शक्तिशाली काम हो रहे हैं वे और भी ऊंचे स्तर में जाने वाले हैं। हालेलुया। मत्ती अध्याय 16 वचन 18 में यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। शब्द फाटक सामर्थ्य और प्रबलता के लिए भविष्यवाणी की भाषा में प्रतीकात्मक है। शब्द फाटक सामर्थ्य और प्रबलता के लिए भविष्यवाणी की भाषा में प्रतीकात्मक है। नरक की सामर्थ्य और प्रबलता कलीसिया के विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे और ना ही कभी हो सकते हैं। हालेलुया। आरंभ से लेकर कलीसिया अस्तित्व में बनी रही है और इसने कई भयानक सतावों को सहा है और हमेशा अपने शत्रुओं और विरोधियों से अधिक जिएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। हालेलुया। रोमियो अध्याय 8 वचन 35 से लेकर 37 कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इस सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया हमेशा विजयी रहेगी। यह हर विरोध को रौंदेगी और हर उस व्यक्ति पर जय पाएगी जो इसके विरुद्ध खड़ा रहता है। यह कलीसिया के ऊपर आशीष है। पवित्र आत्मा कलीसिया का बॉस है। हालेलुया। और वह परमेश्वर है। वह अपना काम कर रहा है और हम उसके साथ श्रमिक हैं। हमारे लिए असफल होना असंभव है। शुरुआत करने से पहले ही हम जीत चुके थे। हालेलुया। हम बस उस कहानी में किरदार निभा रहे हैं जो पहले ही लिखी गई है। हालेलुया। हमारे आरंभिक वचन का एम्पलीफाइड अनुवाद कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। यही है जो हो रहा है। हम पवित्र आत्मा के विजय उत्सव में हैं। आपको सेवकाई के कार्य में ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है, आनंद के साथ इसे पूरा करते हुए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, नया जन्म पाकर मैं कलीसिया मसीह की देह का हूँ, इसलिए मैं अविनाशी हूँ। इससे अंतर नहीं पड़ता कि क्या होता है, मैं हमेशा जीतता हूँ, क्योंकि वचन मुझे ऊपर रखता है और मेरी विजय की गारंटी देता है। जो मुझ में है वह बड़ा है उससे जो इस संसार में है। मैं अभी और हमेशा मसीह के साथ राज्य और शासन करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 35 से लेकर 39 और पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 57 से लेकर 58। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 27 वचन 45 से लेकर 66 और लेवी व्यवस्था अध्याय 1 से लेकर 3 और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 13 वचन 53 से लेकर 58 और उत्पत्ति अध्याय 43। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरी सेल की गवाही है। मेरा नाम है प्रशंसा साबणे, मैं थाने चर्च से हूँ।
मेरी गवाही है कि मेरे सेल में एक टीनेजर आती है, उसके मासिक पानी में बहुत प्रॉब्लम होता था। जो महीने महीने में आता था उसको बहुत तकलीफ होती थी, उसका ब्लीडिंग ज़्यादा जाता था, उसका चक्कर आती थी उसको, और पेट बहुत दर्द होता था। तो वो 2-3 दिन ऐसी उड़ती भी नहीं थी और कुछ खा नहीं पीती थी। तो वो मेरे सेल में आई तो मुझे इसने वो प्रॉब्लम बताया। तो उसको मैंने बोला कि तू घोषणाएं कर, जैसे अपने पास्टर सर सिखाते हैं वचनों के द्वारा उसको लगाना है, वचन बोलना है। मैंने उसको वचन भी बोलने के लिए कहा कि 12 साल लोभ आने वाली स्त्री ने खाली उसका यीशु मसीह का कपड़ा छुआ और वो जो सामर्थ्य निकल के आई उसी से वो चंगी हो गई। तो अब मैं उसे घोषणा करने के लिए सिखाया और उसका अभी उसने 2 महीना 3 महीना भी हो गया, उसको अभी कुछ तकलीफ नहीं होती, उसका पेट भी दर्द नहीं होता है, उसका ब्लीडिंग भी नहीं जाता है। अभी अच्छे से उसको नॉर्मल तरीके से वो उसका मासिक पाली आता है, इसलिए वो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइजैक सर को, जिन्होंने हमारे लिए ऑनलाइन चर्च उपलब्ध कराए, उसी के द्वारा हम सीख रहे हैं और वचन को लगा रहे हैं, इसलिए पास्टर सर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सारा सम्मान से तेरा। हाँ, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारे स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य।
महिमा महिमा, अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। महिमा, जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा दीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा महिमा, तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तुझको महिमा, तुझको महिमा महिमा, अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा तुझको महिमा महिमा, तू योग्य है, सारे आदर, सारे सम्मान, सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर, तू है योग्य, तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, तो धन्यवाद परमेश्वर। હા પ્રભુ, તમારા જેવું કોઈ નથી. બીજા બધા પ્રભુઓ હાથોની રચના છે. તમે એકમાત્ર સાચા પરમેશ્વર છો. આખું વિશ્વ તમારું છે. વિશ્વના દરેક દેશ, તેના દરેક વ્યક્તિ, તેની દરેક વસ્તુઓ તમારી છે પ્રભુ. અને અમે મસ્તક નમાવીએ છીએ પ્રભુ તમારી મહાનતાની સામે. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી દયા કરુણા માટે. તમે દયાળુ છો પ્રભુ, તમે કૃપાળુ છો. આભાર તમારા આત્મા માટે જે અમારી અંદર છે. આભાર તમારા વચનોના જ્ઞાન માટે જે તમે અમને આપ્યું છે. આભાર માની છે આ સમય માટે. અમારી પાસે સાંભળવા વાળા કાન અને સમજવાળું એક હૃદય છે અને એક જીભ છે જે હંમેશા ખરું બોલે છે. ધન્યવાદ પ્રભુ. આ વચન અમારી આત્મામાં મળીને વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરશે અને એ પરિણામ લાવશે જેની માટે તે આપણી પાસે આવ્યું છે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. બેસી શકો છો તમે. હાલેલુયા. કેટલા લોકો ખુશ છે? સ્વાગત છે તમારું સન્ડેમાં. મને વિશ્વાસ છે કે તમે પરમેશ્વરના આશીષોનો આનંદ લઈ રહ્યા છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જ્યારે વચન આપણી પાસે આવે છે ત્યારે વચન કેવળ એટલા માટે નથી આવતું કે જેથી આપણે વચનથી જ્ઞાન લઈએ. વચન એટલા માટે આવે છે કે જેથી આપણે વચનને આપણા જીવનમાં ઉપયોગ કરીએ. હંમેશા ધ્યાન રાખો. મુશ્કેલી એ છે કે જ્યારે લોકો સ્કૂલ ગયા તો આ બાબત તમને નહોતી ખબર
જે જ્ઞાન તેમની પાસે આવી રહ્યું છે એ જ્ઞાનને તેમને તમારા જીવનમાં લગાવવાનું છે. તો તેમની પાસે સવાલ હોય છે કે હું ઇતિહાસ કેમ વાંચી રહ્યો છું, હું ભૂગોળ કેમ વાંચી રહ્યો છું, આનો મને શું ફાયદો થશે? કેમ કે તમને નથી ખબર કે આ જ્ઞાનને કેવી રીતે તમારા જીવનમાં લગાવવાનું છે. જે જ્ઞાન તમારી પાસે છે અને તે જ્ઞાનને તમે તમારા જીવનમાં નથી લગાવી શકતા, તો એ જ્ઞાન હોવું તેનો કોઈ ફાયદો નથી. તો જ્યારે પણ જ્ઞાન તમારી પાસે આવે, પોતાને પૂછો કે હવે હું આ જ્ઞાન સાથે શું કરું? હું આ જ્ઞાન સાથે મારું જીવન વધુ સારું કેવી રીતે બનાવું? કેમ કે તો એ જ્ઞાન સાથે તમે તમારા જીવનને વધુ સારું ન બનાવી શક્યા તો નુકસાન તમારું છે. જ્ઞાન તમારી પાસે લાવવામાં જ એટલા માટે આવે છે જેથી જ્ઞાન દ્વારા તમે એક બદલાવ લાવી શકો, તમારા જીવનને વધુ સારું બનાવી શકો. તો કેવળ જ્ઞાનને પકડી ન લો, જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવો પણ એક આર્ટ છે, એક જ્ઞાન છે જે તમારી પાસે અવશ્ય હોવું જોઈએ કે આ જ્ઞાનને હું કેવી રીતે અને ક્યાં ઉપયોગ કરું. જ્યાં લોકો ભણી રહ્યા હતા તેમને કહ્યું કે આ ભાષા શીખી લો, આ ભાષા શીખી લો, એ ભાષા શીખી લો, અને તેઓ લડવા લાગ્યા કે મને આટલી બધી ભાષાઓ કેમ શીખવામાં આવે છે, અને તેઓ કહે છે કે ના, અમારે નથી શીખવી. કમ ઓન, તમે કોઈ પણ સાયન્ટિસ્ટને પૂછશો તો તમને કહેશે જેટલી વધુ ભાષાઓ તમે જાણો છો એટલું તેજ તમારું દિમાગ ચાલશે. અને જ્યારે તમારી ઉંમર 5 થી 6 વર્ષની છે ત્યારે આ ભાષાઓ શીખવાની યોગ્યતા તમારી અંદર છે. જો તમને વ્યવસ્થિત રીતે દિશા આપવામાં આવે તો તમે 8 થી 10 ભાષાઓ શીખી શકો છો. તો મોટા ભાગે લોકો નથી જાણતા કે આ જ્ઞાનનો શું ફાયદો છે. તો એ જ્ઞાનને તેઓ વેલ્યુ નથી આપતા, જ્ઞાનને એમ જ ફેંકી દે છે. જ્યારે કે એ જ્ઞાન દ્વારા તેમનું જીવન બદલાઈ શકે છે, તેમનું જીવન ઉપર ઉઠી શકે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. અને એ જ અજ્ઞાનતા સાથે તેઓ આખું જીવન જીવતા રહે છે. જ્યારે પણ તેમને કોઈ જ્ઞાન આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો તેઓ કહે છે જ્ઞાન ન આપો. એ જ અજ્ઞાનતા સાથે તેઓ ચર્ચમાં આવી ગયા અને તેઓ પોતાને સવાલ પૂછવા લાગ્યા કે હું આખું બાઇબલ કેમ વાંચું, થોડું વાંચીશ તો નહીં ચાલે. કેમ કે તેમને ખ્યાલ નહોતો કે જ્ઞાન તેમની સાથે શું કરી શકે છે. તો જો તમે સ્કૂલમાં આ મૂર્ખામી કરી હતી, ચર્ચમાં ના કરશો. હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે. જો સ્કૂલમાં કરી હતી કે જ્યાં તમે જ્ઞાન સાથે લડી રહ્યા હતા, મને આટલું કેમ ભણાવવામાં આવે છે અને આટલું કેમ આપવામાં આવે છે, આખરે હું તેનું શું કરીશ. હું કહું થેન્ક ગોડ ગૂગલે તમારી જેમ ન વિચાર્યું કે બધું જ્ઞાન અમારી પાસે કેમ હોવું જોઈએ. કદી ન વિચારો કે જે તમારી પાસે જ્ઞાન આવી રહ્યું છે એ બેકારમાં આવી રહ્યું છે. એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાનું તમને શીખવાનું છે અને ત્યારે તમે તમારા જીવનને વધુ સારી બનાવી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો? પડોશીને કહો જ્ઞાનને નકારો નહીં, જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો. બરાબર છે. પાસ્ટર ક્રિસે ખ્રિસ્તીપણા વિશે એક સંદેશ આપ્યો કે ખ્રિસ્તીપણાના 3 ડાયમેન્શન છે, 3 ડાયનેમિક્સ છે, 3 આયામ છે, 3 બાબતો છે ખ્રિસ્તીપણાના. અને તેમાં સૌથી પહેલું છે વોક ઓફ ક્રિશ્ચિયાનિટી, ખ્રિસ્તીપણાની યાત્રા, ખ્રિસ્તીપણાની ચાલ. અને બીજું તેમણે કહ્યું કે વર્ક્સ ઓફ ક્રિશ્ચિયાનિટી, ખ્રિસ્તીપણાના કામ. અને ત્રીજું, ધ્યાનથી સાંભળજો, ન વિચારો જ્ઞાન એમ જ આવી રહ્યું છે. જો તમે ધ્યાનથી લેશો તો ઘણા લોકો સાથે હોય છે કે જે જ્ઞાન તેમને સમજમાં નથી આવતું ત્યાં તેઓ કાન બંધ કરી દે છે કે આનો શું મતલબ છે. સાંભળતા રહો, તેનો મતલબ પણ સમજમાં આવી જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. પડોશીને કહો સાંભળતા રહો, તેનો અર્થ પણ સમજમાં આવી જશે. કેટલા લોકોએ પિક્ચર અડધામાંથી જોઈ, ક્યારેક તો જોઈ હશે ને, ટીવી પર ચાલી રહી હતી પિક્ચર ને વચમાંથી જોઈ. તમે પોતાને શું કહ્યું, જોતા રહો, સ્ટોરી સમજમાં આવી જશે. પડોશીને કહો સાંભળતા રહો, સમજમાં આવી જશે. તો ભાગશો નહીં, છોડી ના દેશો તમારા દિમાગ કે શું ચાલી રહ્યું છે, આ કે ખબર નહીં પાસ્ટરે ક્યાંથી શરૂ કરી દીધું. કઈ વાંધો નહીં, સાંભળતા રહો. પડોશી કહો સાંભળતા રહો, સાંભળતા રહો. અંગ્રેજી મૂવી જોઈને લોકોને અંગ્રેજી પણ સમજમાં આવી જાય છે.
નથી આવી જતું. સાઉથનું મૂવી પણ સમજમાં આવી જાય છે. યુપી વાળા બધા સાઉથની મૂવી જોતા રહે છે. તમે કહેશો કે તમને કેવી રીતે ખબર? મને ખબર છે. ત્યારે તો તે લોકોએ સાઉથનું મૂવીને ડબ કરીને હિન્દીમાં નાખી દીધી. તો પડોશીને કહો ભાગી ના જાઓ, બધું સાંભળતા રહો, સમજમાં આવશે. તો શું કહ્યું તેઓએ? ખ્રિસ્તીપણાના 3 ડાયમેન્શન, 3 ડાયનેમિક્સ, જેમાં પહેલું છે ખ્રિસ્તીપણાની યાત્રા, બીજું છે ખ્રિસ્તીપણાના કામ, અને ત્રીજું છે ખ્રિસ્તીપણાનું યુદ્ધ. આ એ પ્રકારે છે કે આમાંથી તમે કઈ પણ વસ્તુને છોડી શકતા નથી. તમે નથી કહી શકતા કે મને આ આપો ને હું આ નહીં લઉં, આ નહીં થાય. આ ત્રણેય વસ્તુઓ તમારે સમજવાની છે. અને આજે જે આપણે મેજર ડિસ્કસ કરવાના છે એ છે ખ્રિસ્તીપણાનું યુદ્ધ. તો તમારું મન બનાવી લો કે જે આ છે એ મારે જોઈએ છે. તમારી પાસે ચોઇસ નથી કે તમે તેને ન લો. આ એ પ્રકારે છે કે તમે પ્રેગ્નેન્ટ હતા અને તમે હોસ્પિટલમાં ગયા. એક બાળકની આશા હતી, તમને 3 બાળકો પેદા થયા. તમે કહો ડોક્ટર મને એક આપી દો, 2 તમે રાખી લો. કરી શકો છો તમે આ. એ 3 ઘર લઈને જવા પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે. એવી જ રીતે ખ્રિસ્તીપણાના શું છે? 3 ડાયનેમિક્સ. તમે એક પણ છોડી શકતા નથી જો તમે સંપૂર્ણ ખ્રિસ્તી જીવન જીવવા માંગો છો. ડોન્ટ ટેક આઉટ ધ વર્ડ આઉટ ઓફ યોર લાઈફ. કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ વચનને છોડી ન દો કે કે હું આ વચનથી નહીં જીવું અને આ વચનથી જીવીશ. નહીં, તમે કોઈ પણ વચનને છોડી શકતા નથી. એ પૂરું પેકેજ છે. શું છે? કે 3 બાળકો પેદા થયા તો 3ને ઘર લઈ જવા પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હવે તમે ખ્રિસ્તી છો તો તમને આખું બાઇબલ ખબર હોવું જોઈએ અને તમારે આખા બાઇબલથી જીવવું પડશે. તમે અડધા બાઇબલથી જીવીને સંપૂર્ણ આશીષોની આશા નથી કરી શકતા. સો બીકમ સ્માર્ટ. ઘણા લોકો સવાલ પૂછે, પાસ્ટર હું આટલા દિવસથી ચર્ચમાં આવી રહ્યો છું, મારું જીવન ક્યારે બદલાશે? હું કહીશ તમે જ્યારે સંપૂર્ણ બાઇબલથી જીવશો. તમે અડધા બાઇબલથી જીવીને સંપૂર્ણની આશા નથી કરી શકતા. એના જેવું છે કે કોઈની તબિયત ખરાબ છે અને ડોક્ટરે કહ્યું 4 ગોળી લેવાની છે, 4 સવારે લેવાની છે, 4 બપોરે લેવાની છે, અને 4 તમે 2 સવારે લીધી, 2 બપોરે લીધી અને 2 સાંજે લીધી. શું તેની તબિયત સાજી થશે? પૂછી રહ્યો છું. તમે કહો ડોક્ટર સાહેબ જે તમે ગોળીઓ આપી હતી 3 મહિનાથી લઈ રહ્યો છું, પણ અડધી લઈ રહ્યો છું. ડોક્ટર કે ભાગી જાય. એવી જ રીતે ખ્રિસ્તીપણું છે. તો તમે અડધું નથી જીવી શકતા અહીંયા. કે તમે જેવું જીવન જીવી રહ્યા હતા એવી રીતે જીવશો અને તમે ઈચ્છશો કે બધી આશીષો મળી જાય, પણ એવું થવાનું નથી. આવું થવાનું નથી. સો યુ હેવ ટુ ટેક ધ હોલ પેકેજ. તમારે શું લેવું પડશે? પૂરું પેકેજ. પડોશીને કહો પૂરું પેકેજ. પૂરું પેકેજ. બરાબર ને? આજકાલની એપ ના જેવું છે. જ્યાં સુધી તમે સાઇન ના કરી દો આઈ એગ્રી ત્યાં સુધી એપ ડાઉનલોડ પણ નથી થતી. થાય છે? પૂછી રહ્યો છું તમને. કરો છો ને એપ ડાઉનલોડ? પહેલા શું આવે છે? એગ્રી ટુ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન. તમે કહો નહીં એગ્રી તો એપ ડાઉનલોડ પણ નથી થતી. એવી જ ખ્રિસ્તીપણું છે. યુ હેવ ટુ એગ્રી વિથ એવરીથિંગ. તમારે સંપૂર્ણ પરમેશ્વરના વચન સાથે સહેમત થવાનું છે. તમે નથી કહેતા કે મને નથી લાગતું કે હું આ કરી શકીશ. તમારે કરવું પડશે. જો તમે પૂરું પેકેજ ઈચ્છો છો, જો તમે સંપૂર્ણ આશીષ માંગો છો, નહીં તો એ આગળ નહીં વધે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. એ જ કારણ છે કે આપણે પ્રાર્થનાઓ કરીએ છીએ કે ખ્રિસ્તી શું બની જાય? પરિપક્વ બની જાય. તમે પરમેશ્વરની દરેક સમજ સાથે, આ એ પ્રાર્થનાઓ હતી જે પાઉલ પ્રેરિતે કરી. પરમેશ્વરની સંપૂર્ણ સમજ. અને આ એ સમય છે જ્યારે આપણે ક્યાં આવી ગયા છીએ? એફેસોની પુસ્તક 4:11-12 જે આપણે વાંચ્યું કે આપણે ક્યાં આવી ગયા છે? સિદ્ધતામાં. તો આ સમય એ છે કે જ્યાં તમારી પાસે સંપૂર્ણ સમજ હોઈ શકે છે, સંપૂર્ણ સિદ્ધતા હોઈ શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો ખ્રિસ્તીપણાના કેટલા આયામ છે? કેટલા? પહેલું શું છે? ખ્રિસ્તીપણાની યાત્રા. બીજું છે ખ્રિસ્તીપણાના કામ અને ખ્રિસ્તીપણાનું યુદ્ધ. ખ્રિસ્તીપણામાં એક યુદ્ધ છે જેની પર આજે આપણે વાત કરવાના છે અને આપણો ટોપિક છે ફાઇટ લાઇક મેન. પુરુષોની જેમ લડો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે મહિલા છો તો મારી સાથે લડવા ના આવશો. તમે એમ કેમ કહ્યું કે પુરુષોની જેમ લડો? આ એક ડાયલોગ છે. આ કોઈ જેન્ડર બેઝ નથી. બરાબર છે? તમારા દિમાગમાં મારી સાથે લડવા ના લાગો કે પાસ્ટરે પુરુષોની વાત કરી, મહિલાઓની કેમ ન કરી. તો જે ક્રાંતિકારી તમે છો એ બહાર મૂકી દેજો, અંદર મારું સાંભળી લો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો એ મહિલા પુરુષ તમારા દિમાગમાંથી નીકાળીને રાખી દો. હાલેલુયા. તો ટોપિક શું છે? ફાઇટ લાઇક મેન. કેમ કે ખ્રિસ્તીપણામાં એક યુદ્ધ છે. ઘણાને નથી ખબર. ઘણા ચર્ચીસમાં ખ્રિસ્તીપણાના યુદ્ધ વિશે નથી શીખવવામાં આવ્યું. તેઓ ક્યાં રોકાઈ ગયા? એક ગાલ પર કોઈ મારેગા ચાટા.
दूसरा भी गाल देना. મેં કહ્યું ઘણું સારું છે. મેં કહ્યું આ પહેલું ચેપ્ટર હતું, સિનિયર ચેપ્ટરમાં લડાઈ પણ છે. પ્રેઝ લોર્ડ, હાલેલુયા. શું છે સિનિયર ચેપ્ટર્સમાં લડાઈ? તો ઘણા ચર્ચ સિનિયર ચેપ્ટર સુધી ન પહોંચ્યા. તેઓ ક્યાં રોકાઈ ગયા? એક ગાલ પર કોઈ મારેગા. મેં કહ્યું સિનિયર ચેપ્ટરમાં લડાઈ છે. વાંચો બાઇબલમાં જઈને. આ શિષ્યો ઈસુ ખ્રિસ્તને પૂછી રહ્યા હતા, અમે શું કરીએ? ભાલાવાલા ખરીદી લઈએ? તેને કહ્યું ન ખરીદો. પછી એક દિવસ કહ્યું કે આ ખરીદી લો. હું નથી કહી રહ્યો કે આપણી લડાઈ ભાલાની છે. પ્રેઝ લોર્ડ. પણ સિનિયર ચેપ્ટર્સમાં લડાઈ છે. પડોશીને કહો સિનિયર ચેપ્ટરમાં લડાઈ છે. એવું છે નાનું બાળક છે તમારું, નાના બાળકને તમે કહો છો બેટા અંકલ ઘણા સારા છે, કાકી ઘણા સારા છે, કાકા ઘણા સારા છે, દુનિયા ઘણી સારી છે. પછી જ્યારે છોકરો 18 વર્ષનો થઈ જાય છે તેને કહે છે બેટા દુનિયા બહુ ખડૂસ છે, બચીને રહેજે. સમજમાં આવી ગયું તમને? તો સિનિયર ચેપ્ટર તો શેમાં છે આજે આપણે? સિનિયર ચેપ્ટરમાં કે ખ્રિસ્તીપણાનું યુદ્ધ. પડોશીને કહો ખ્રિસ્તીપણાનું યુદ્ધ. તો ખ્રિસ્તીપણામાં શું છે? એક યુદ્ધ જે તમારે જાણવું પડશે ને તમારે લડવું પડશે. ઘણા લોકોને નથી ખબર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. છો તમે મારી સાથે? ચાલો વાંચીએ છીએ માથી 11મો અધ્યાય અને 12મું વચન. અને યોહાન બપ્તિસ્માના વખતથી તે હજુ સુધી આકાશના રાજ્ય પર બળાત્કાર કરાય છે ને બળાત્કાર કરનારાઓ બળાત્કારથી તે લઈ લે છે. એ કહી રહ્યો છે કે સ્વર્ગના રાજ્ય પર પ્રહાર થઈ રહ્યો છે. પણ જે બળવાન હતા તેમણે શું કર્યું? તેમણે પ્રહારને સહન કરી લીધા અને રાજ્યને શું કર્યું? છીનવી લીધું. કોઈ બીજું હતું જે રાજ્યને છીનવી લેવા માંગતું હતું, પણ જેઓ બુદ્ધિમાન હતા, શક્તિશાળી હતા, તેમણે શું કર્યું કે એ રાજ્યને છીનવી લીધું. એટલે કે યુદ્ધ ચાલતું આવ્યું છે, રાજ્ય ઉપર પ્રહાર થતો રહ્યો છે. જે રાજ્યને તમે છો એ રાજ્યમાં લડાઈ ચાલતી રહી છે. જે આજે તમારી પાસે છે તેની માટે ઘણા લોકોએ લડાઈઓ લડી છે. જો એ લોકોએ લડાઈ ન લડી હોત તો જે આજે આપણી પાસે છે આપણી પાસે ન હોત. ઉદાહરણ તરીકે આપણે આજે પાણી પીએ છીએ, બિસ્લરી નથી પીતા પાણી. આપણે બોટલમાં પાણી કેટલા લોકોએ પીધું છે? કદી બોટલ ખરીદીને પાણી પીધું છે? કેટલાએ પીધું છે? બધાએ પીધું છે. થેન્ક યુ. પરંતુ એક પહેલો વ્યક્તિ હતો જેણે કહ્યું કે ઇન્ડિયામાં બોટલમાં પાણી વેચીશું. લોકોએ કહ્યું કે આ પાગલ છે, ઇન્ડિયામાં પાણી નહીં વેચાય. ઇન્ડિયામાં દરેક જગ્યાએ હેન્ડપંપ છે, ગામડાઓમાં છે, આટલી નદીઓ છે, અહીંયા પાણી નહીં વેચાય. એણે કહ્યું નહીં વેચાશે. એણે પોતાની લડાઈ લડી. અને આજે ભારતમાં ખબર નહીં કેટલી કંપનીઓ છે જે પાણી વેચીને પોતાનો ધંધો ચલાવી રહી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો જે આજે તમારી પાસે છે તેની માટે કોઈએ તેની લડાઈ લડી. જે મહિલાઓ લિપસ્ટિક લગાવી રહી છે, કઈ મહિલાએ તેની લડાઈ લડી હતી? પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. જો તમે આજે ઘૂંઘટ ઓઢ્યા વગર ચાલી રહ્યા છો તો તેની લડાઈ કોઈ લડી હતી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. જો મહિલાઓ આજે જીન્સ પહેરી રહી છે તો એની માટે કોઈ મહિલાએ લડાઈ લડી હતી. આજે જે આપણી પાસે છે તે બીજાઓની લડાઈનું પરિણામ છે. તો આપણે નથી કહી શકતા કે અમે નહીં લડીએ અને જે કંઈ અમને કહેવામાં આવશે અમે તેને સરેન્ડર કરી દઈશું. તે મૂર્ખતા હશે. વી લર્ન ટુ ફાઇટ. આપણે લડતા શીખવું પડશે. તો જ્યારે આપણે લડાઈની વાત કરી રહ્યા છે, આપણે તલવારની વાત નથી કરી રહ્યા, બંદૂકની વાત નથી કરી રહ્યા, લાઠીની વાત નથી કરી રહ્યા કે બોમ્બની વાત નથી કરી રહ્યા. આપણે શેની વાત કરી રહ્યા છે? લડાઈની. આગળ વધીશું તમને સમજમાં આવશે કઈ લડાઈ. પરંતુ પહેલા તમારે મન બનાવવું પડશે કે મારે લડતા શીખવું પડશે. કેમ કે ખ્રિસ્તીપણામાં એક યુદ્ધ છે. There is a fight to fight. પહેલો તિમોથી 6 અધ્યાય 12મું વચન લખ્યું છે, વિશ્વાસની સારી લડાઈ લડ. બોલો, વિશ્વાસની સારી લડાઈ લડ. લડ કે લડાવ. કેટલા લોકો કહે છે પાછું તમે લડી લો, અમે ઘરે જઈને બેસી જઈએ છીએ. મેં કોઈ અહીંયા કહે છે કે લડો. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. આ લડાઈ છે, તમારે લડવી પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને લડાઈ સાની છે? વિશ્વાસની. બોલો, વિશ્વાસની સારી લડાઈ લડ. બોલો, વિશ્વાસની સારી લડાઈ લડ. અને સારી વસ્તુ એ છે કે તેણે તિમોથીને કહ્યું કે વિશ્વાસની સારી લડાઈ લડ. કયા અધ્યાયમાં કહ્યું? તેને 6 અધ્યાયમાં કહ્યું, પહેલા અધ્યાયમાં ન કહ્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. બરાબર છે? તો તમે સિનિયર થઈ જશો, ખ્રિસ્તીપણામાં આગળ વધશો, ત્યારે તમને સમજમાં આવશે કે એક લડાઈ પણ છે. તો બેટર છે સમજી જાઓ. એક લડાઈ છે જે તમારે લડવાની છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો એક લડાઈ છે જે લડવાની છે. એક લડાઈ છે જે લડવાની છે. અને કોની જેમ લડવાની છે? પુરુષોની જેમ. એટલે કે કેવી રીતે લડવાની છે? સારી રીતે લડવાની છે. આપણે મૂર્ખ નથી હોઈ શકતા કે જે આપણને આપવામાં આવ્યું છે તે એમ જ આપણે સોંપી દઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. આજે જે બાઇબલ આપણી પાસે છે, લોકોએ તેમનું રક્ત વહેવડાવ્યું છે ત્યારે બાઇબલ આપણી પાસે છે. આજે ચર્ચ ભેગા થઈ રહ્યા છે તેની માટે લોકોએ શું લડી છે? લડાઈ.
તો એવું ન વિચારો કે તમે નહીં લડો અને કોઈ તમારી માટે લડશે. એવું થવાનું નથી. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નીતિ વચન 24મો અધ્યાય 10મું વચન. જો તું સંકટને દિવસે ના હિંમત થઈ જાય તો તારું બળ થોડું જ છે. એ કહી રહ્યો છે કે જ્યારે વિપત્તિ આવી ને તું ભાગી ગયો તો એનો અર્થ છે કે તારી અંદર કોઈ બળ હતું જ નહીં. કેટલા લોકો હોય છે થોડી ઘણી મુશ્કેલી આવે ભાગી જાય છે, થોડી મુશ્કેલી બાદ ભાગી જાય છે, કેમ કે તેમના દિમાગોમાં તેઓ લડવા માટે તૈયાર નથી. તેઓ લડવા નથી માંગતા. તેઓ ઈચ્છે છે કે વસ્તુઓ તેમની જાતે થઈ જાય. અને જ્યારે વસ્તુઓ પોતાની જાતે નથી થતી ત્યારે તેમની અંદર લડવાની યોગ્યતા નથી. They don't want to fight. તેઓ એકદમ હલકા ફુલકા છે, હલકા ફુલકા. બહારથી ભારે દેખાય છે, અંદરથી એકદમ હલકા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મને યાદ છે 8-10 વર્ષ પહેલાની વાત છે, જ્યારે મારું શૂટિંગ હતું. 8 વર્ષ પહેલા કદાચ, 8 વર્ષ હશે કદાચ, તો શૂટિંગ હતું. તો હું એક સોફા ખરીદવા ગયો. મોટો સોફા હતો, રેટ પણ ઘણો વધારે હતો. 80,000 એ પહેલા સમય હતો. 8 વર્ષ પહેલા 80,000 મોટી વસ્તુ હતી. તો હું ઘણો ખુશ થયો. મેં કહ્યું ઓ વાવ, શૂટિંગ પણ હતું તો ખરીદી લીધો અમે સોફા. પછી સોફાને ઉઠાવવો, એક હાથથી ઉઠાવી લીધો. કેટલા લોકો આવા જ હોય છે, દૂરથી કેવા દેખાય છે, બળવાન, અને નાની મુશ્કેલીમાં ભાગી જાય છે. એમની અંદર કશું નથી. યુ કેન નોટ બી ધેટ વે. તમે એ પ્રકારે નથી હોઈ શકતા. એ કહે છે કે તું સંકટને દિવસે નાહિંમત થઈ જાય તો તારું બળ થોડું જ છે. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. તો તમે નથી કહી શકતા કે મુશ્કેલી છે તો લડો. મુશ્કેલીનો અર્થ એ નથી કે તમે ભાગી જાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પડોશીને કહો, લડતા શીખી લો. પુરુષોની જેમ લડવાનું શીખી લો. ખ્રિસ્તીપણાનું એક યુદ્ધ છે. ખ્રિસ્તીપણામાં એક યુદ્ધ છે. એક લડાઈ ચાલી રહી છે. જો તમને લાગી રહ્યું હતું કે લડાઈ નથી ચાલી રહી, તો હું તમને કહી રહ્યો છું કે લડાઈ ચાલી રહી છે. યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. ઘણા લોકોને ખબર જ નથી કે લડાઈ ચાલી રહી છે. તેમને એવું લાગે છે કે બધું પોતાની જાતે થઈ રહ્યું છે, કે નહીં, એક લડાઈ ચાલી રહી છે. અને એ તો તેઓ ખુલીને બોલી રહ્યા છે, નથી બોલી રહ્યા. તેઓ લડાઈ ખુલ્લામ ખુલ્લા બોલી રહ્યા છે. એ દિવસે કોઈએ મને મોકલ્યું કે હવે બાળકોને, ઘણા લોકો કહે છે અમારા બાળકોનું ભણતર કરવું જરૂરી છે. મેં કહ્યું હું તમને બતાવું તમારા બાળકોની ભણતર કેટલું જરૂરી છે. તમને ખ્યાલ પણ છે તેમને શું ભણાવી રહ્યા છે? નહીં, અમારું બાળક લીડર નહીં બની શકે, તે ચર્ચમાં નહીં આવી શકે. તમને ખ્યાલ છે બહાર શું શીખવી રહ્યા છે તેમને? તો કદાચ હું તમને દેખાડી શકું. કેન યુ ગીવ ઇટ ટુ? ઓકે, આઈ વિલ ગીવ ઇટ ટુ યુ. આઈ વિલ શો યુ સમથિંગ. તો તમે મૂર્ખ છો જો તમને ખ્યાલ નથી કે દુનિયામાં શું ચાલી રહ્યું છે. અને તમને લાગે છે કે મારું બાળક લીડર બની જશે તો તેનું ભણતર અટકી જશે. તમને ખ્યાલ પણ છે બાળકોને શું ભણાવવામાં આવે છે, તમારા બાળકો સાથે શું ખેલવાડ થઈ રહ્યો છે, શું ખ્યાલ છે તમને? જાણકારી લો કે શું વાંચે છે, જાણકારી લો કે તે એના ફોનમાં શું જુએ છે, ત્યારે તમને ખ્યાલ આવી છે કે તે તમારું બાળક જે ભોળું દેખાય છે એ શું કરી રહ્યું છે. તેઓ કહે છે ઓ, અમને અમારા બાળકો પર વિશ્વાસ છે. મેં કહ્યું તમે આળસુ છો, એટલા માટે તમને તમારા બાળકો પર વિશ્વાસ છે. તમે મહેનત કરવા નથી ઈચ્છતા. તમારામાં લડવાની હિંમત નથી કે કેવી રીતે તમારા બાળકોને સુધારે. તમને તમારા બાળકો સુધારતા નથી આવડતું, તો કહે છે બેટર છે બગડવા દો. યુ ડીડ નોટ હેવ ફાઇટ. તમારી અંદર લડવાની તાકાત જ નથી કે તમે તમારા બાળકોને પણ સુધારી શકો. તમે તમારા બાળકની આંખોમાં આંખો નાખીને કહી શકો કે બકવાસ બંધ કરીને તો 2 આપીશ. જ્યાં તમે તમારા બાળકોને તેમની ભૂલ રિયલાઇઝ કરાવી શકો. તમારી અંદર હિંમત નથી, લડવાની તાકાત નથી. એ જ કારણે તમે કહો છો અમારો બાળક ચર્ચમાં કંઈ કામ નહીં કરી શકે. મેં કહ્યું નહીં કરવા દો, હું જોઉં છું તારે. તમને ખ્યાલ નથી અમારા બાળકો સાથે બહાર શું કરી રહ્યા છે. એક હું જ છું જે તમારું ભલું ઈચ્છું છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાઉ મચ ટાઈમ વિલ ઇટ ટેક? પડોશની કહો, લડવાનું શીખો, લડતા શીખી લો. સંકટના સમયે ભાગો નહીં. પડોશીને કહો, સંકટના સમયે ભાગો નહીં. તો જ્યારે વસ્તુ ખરાબ થઈ જાય ત્યારે શું કરો? લડો, ઊભા રહો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ભાગવાથી કંઈ મળવાનું નથી. લડશો તો જીતવાની ગેરંટી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? બોલો, હું લડી શકું છું, હું લડી શકું છું, હું ખરી વસ્તુઓ માટે લડી શકું છું અને જીત મારી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? આઈ વિલ શો યુ સમથિંગ. હે કિડ્સ, લેટ હેવ અ ફન આફ્ટર સ્કૂલ એટ સેટન્સ ક્લબ. તમને ખ્યાલ નથી તમારા બાળકોને તેઓ ક્યાં લઈ જઈ રહ્યા છે. લખ્યું છે આગળ, હે કિડ્સ, લેટ્સ હેવ અ ફન આફ્ટર સ્કૂલ એટ સેટન્સ ક્લબ. સાયન્સ પ્રોજેક્ટ, પઝલ્સ એન્ડ ગેમ્સ, આર્ટ્સ એન્ડ ક્રાફ્ટ, નેચરલ એક્ટિવિટીઝ. મારું બાળક ચર્ચમાં લીડર નહીં બને. મેં કહ્યું નહીં બનો, તેઓ શેતાન બનાવી દેશે તેને. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ હેપનિંગ આઉટસાઇડ. નહીં, તેની પાસે ટાઈમ નથી, તેનું ભણતર કરવું જરૂરી છે. મેં કહ્યું તમને ખ્યાલ પણ છે તેઓ તેને શું ભણાવી રહ્યા છે? તમે કદી તેમની પુસ્તકો ઉઘાડીને જોયું કે એ પુસ્તકોમાં શું લખ્યું છે? કદી તમે એ પુસ્તકો ઉઘાડીને વાંચી? કેટલી એન્ટી બાઇબલ છે, કેટલું બાઇબલના વિરોધમાં લખ્યું છે, કેટલું મનુષ્યના વિરોધમાં લખ્યું છે, કેટલી નફરત તેમની અંદર ભરવામાં આવે છે ક્લાસમાં.
તેમના ટીચર તમને શું શીખવી રહ્યા છે, એક જગ્યા જ્યાં આપણે તમને સુધારી શકીએ છીએ એ જગ્યા પર તમે જેને દૂર રાખો છો, તો રાખો તેમને દૂર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બીકોઝ યુ ડોન્ટ હેવ ગટ્સ. તમારી અંદર તમારા બાળકોમાં આંખોમાં આંખો નાખીને તમને સુધારવાના ગટ્સ નથી. યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ફાઇટ. એટલે કોણ લડે? ઘરમાં શાંતિ જોઈએ છે. શાંતિ માટે પણ લડવું પડે છે. પડોશી કહો શાંતિ માટે પણ લડવું પડે છે. પડોશી કહો શાંતિ માટે પણ લડવું પડે છે. નથી ખબર તમને? આ ના જાણકારી હોય તો હું તમને આપું છું. લખ્યું છે અહીં આગળ, હે કિડ્સ લેટ્સ હેવ ફન એટ સેટન્સ ક્લબ. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ હેપનિંગ. આખા વિશ્વમાં થઈ રહ્યું છે. તમારા બાળકોને એમના દોસ્ત આ બધું શીખવી રહ્યા છે. તમને ખ્યાલ પણ છે તેમને શું શીખવવામાં આવે છે, કયા પ્રોગ્રામ તેઓ જુએ છે? નહીં, અમને અમારા બાળક પર વિશ્વાસ છે. મેં કહ્યું આળસુ મા બાપ છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો? પડોશીને કહો લડાઈ લડો, લડાઈ લડો, લડાઈ લડો, વસ્તુઓને બદલો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઓકે, લુક 18:1 ઘણું ફેમસ વચન. અહીંયા ઈસુ ખ્રિસ્ત વાત કરી રહ્યો છે. બોલો, અહીંયા ઈસુ ખ્રિસ્ત વાત કરી રહ્યો છે. સર્વદા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને કાયર થવું નહીં, તે શીખવવા સારું તેણે તેઓને એક દ્રષ્ટાંત કહ્યું. કાયર થવાનો અર્થ શું છે? કે મનુષ્ય નિત્ય પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને હાર ન માનવી જોઈએ. બોલો, મનુષ્ય નિત્ય પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને હાર ન માનવી જોઈએ. ફરીથી બોલો, મનુષ્ય નિત્ય પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને હાર ન માનવી જોઈએ. આ શું કહી રહ્યો છે? કે લડો. આ વચનમાં શું લખેલું છે? લડાઈ. કે મનુષ્ય નિત્ય પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને હાર ન માનવી જોઈએ. હાર ન માનવી જોઈએ. તમે હાર નથી માની શકતા. એનો અર્થ શું છે? કે લડો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. તમારે લડવું પડશે. જો તમે લડશો નહીં તો કોઈ બીજું વ્યક્તિ એ વસ્તુને છીનવીને જતો રહેશે. જ્યારે આપણે વાંચ્યું કે પરમેશ્વર રાજ્ય પર શું થતું હોય, બળાત્કાર થતો આવ્યો છે, પ્રહાર થતો આવ્યો છે, તો જો તમે તમારા બાળકો માટે નહીં લડો તો બીજું કોઈ તમારા બાળકને છીનવીને જતું રહેશે. ત્યાં શું ચાલી રહી છે? એક લડાઈ. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. તમારે દરેક આત્મા માટે શું કરવું પડશે? લડવું પડશે. જો તમે એ આત્માને જીત્યા પછી ચર્ચમાં નહીં લઈ જઈ શકો તો શૈતાન એ આત્માને ક્યાં લઈ જશે? નરકમાં. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. તમારે તમારા સેલને ચલાવવા માટે શું કરવું પડશે? લડવું પડશે. તમારે તમારો દશાંશ આપવા માટે લડવું પડશે. તમારી પાર્ટનરશિપ આપવા માટે લડવું પડશે. કેમ કે જો તમે પૈસા અહીંયા નહીં આપો તો શૈતાન તમારા પૈસાને ખોટી જગ્યાએ લઈ જશે અને એને ખબર છે કે ત્યાંથી કંઈ મળવાનું નથી. પણ ચર્ચમાં જે આપશો પરમેશ્વર તેને વધારીને તમને આપશે. સો યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. તમારે લડવું પડશે. તમે ચૂપચાપ નથી બેસી શકતા. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. બીકમ અ ફાઇટર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જે કંઈ તમને કહેવામાં આવે કરવા માટે યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બીજું વચન. કોઈ કહેશે ઓ પાસ્ટર તમે ખોટું શીખવી રહ્યા છો. હા, હું ખોટું શીખવી રહ્યો છું. કે આમાં ક્યાં લડાઈ લખેલી છે? મેં કહ્યું ઓકે. તેને શું કહ્યું? મનુષ્ય રીતે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને હાર ન માનવી જોઈએ. ઓકે, ચલો આગળ વાંચીએ છીએ. આ તેને કહ્યું અને પછી શું કહ્યું? દ્રષ્ટાંત. તમને ખ્યાલ છે ને ઈસુ ખ્રિસ્ત કેવી રીતે વાત કરતો હતો? પહેલા વાત કરતો હતો અને પછી સમજાવવા માટે શું આપતો હતો? એક્ઝામ્પલ. શું આપ્યું તેને? તો અહીંયા શું તેને આપ્યું? ફરી એક્ઝામ્પલ. જે તેને કહ્યું. ચલો વાંચીએ છીએ આપણે. એક શહેરમાં એક ન્યાયાધીશ હતો. હા, તે દેવથી બીતો નહોતો તેમજ માણસને ગણકારતો નહોતો. થર્ડ ક્લાસ ન્યાયી, ખડૂસ ન્યાયાધીશ. બોલો, ખડૂસ ન્યાયાધીશ. મળ્યા છે તમને આવા લોકો? ના તેઓ દેવથી બીતા હતા ના માણસને ગણકારતા હતા. આવો જ વ્યક્તિ છે અહીંયા ગાડી. એક શહેરમાં એક ન્યાયાધીશ હતો. તે દેવથી બીતો નહોતો તેમજ માણસોને ગણકારતો નહોતો. કદી મળ્યા છે તમને આવા લોકો? નથી મળ્યા? મળે છે ને? હોય છે ને આવા જે બિલકુલ ખડૂસ હોય છે. ટોપ ક્લાસ ખડૂસ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આ કોણ હતો? ન્યાયાધીશ. શક્તિશાળી ખડૂસ. જજ શું હોય છે? શક્તિશાળી. અને એ દિવસોમાં જજ ઘણા શક્તિશાળી હતા. આજના દિવસે પણ જજીસ ઘણા શક્તિશાળી છે, પણ તેઓએ પોતાની સામે સરકારોને આપી દીધી છે. એ વાત અલગ છે. પણ ન્યાયાધીશો હંમેશાથી ઘણા શક્તિશાળી રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો એક શહેરમાં એક ન્યાયાધીશ હતો. તે દેવથી બીતો નહોતો તેમજ માણસોને ગણકારતો નહોતો. નંબર 1 ખડૂસ. નેક્સ્ટ. તે શહેરમાં. બોલો, તે શહેરમાં. તો સમજમાં આવી ગયું? તો આ વાતમાંથી બહાર નહીં નીકળો ને. તે શહેરમાં. બોલો, તે શહેરમાં એક વિધવા હતી. બોય. કોણ હતી? એક વિધવા. એકલી સ્ત્રી. કોઈ સાથ આવવા વાળું નહોતું. એકલી. અને સામે કોણ છે? બોલો, ખડૂસ ન્યાયાધીશ. પરમેશ્વર કહ્યું કે તેના પરમેશ્વરથી બીતો હતો ન મનુષ્યથી. અને આ કોણ હતી? વિધવા. તે વારંવાર તેની પાસે આવીને કહેતી હતી કે મારા વાદીની પાસેથી મને દાદ અપાવ. આ વિધવા હતી. તેનો પતિ મૃત્યુ પામ્યો હશે અને કોઈ તેની સંપત્તિ કદાચ હડપવા માંગતું હશે.
ખ્યાલ નહીં શું કરવા માંગતા હતા લોકો. કોઈને કોઈ મુશ્કેલી હતી, પણ આ શું હતી? વિધવા, અને તેની સહાયતા કરવા વાળું કોઈ નહોતું. પરંતુ આ સ્ત્રી બુદ્ધિમાન હતી. તે શહેરમાં એક વિધવા હતી. તે વારંવાર તેની પાસે આવીને કહેતી હતી કે મારી વાદીની પાસેથી મને દાદ અપાવ. શું આ સ્ત્રીને ખ્યાલ નહોતો કે જેની પાસે જઈ રહી છે એ ખડૂસ ન્યાયાધીશ છે? પણ આ સ્ત્રીને કઈ ખબર હતી. એ શહેરમાં એક વિધવા હતી. તે વારંવાર તેની પાસે આવીને કહેતી હતી કે મારા વાદીની પાસેથી મને દાદ અપાવ. તે ત્યાં આગળ અડી હતી. તે હાર માની નહોતી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? ત્યાં અડી હતી. એ શહેરમાં એક વિધવા હતી. તે વારંવાર તેની પાસે આવીને કહેતી હતી કે મારા વાદીની પાસેથી મને દાદ અપાવ. આગળ કેટલીક મુદ્દત સુધી તે એમ કરતા ઈચ્છતો નહોતો. હા 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 બોલો. તો ઈચ્છતો નહોતો. તો અહીંયાથી શું શીખીશું? બોલો, લડાઈ લાંબી ચાલે છે. ઘણાને તો આ પણ નથી ખબર. અમે આજે પ્રાર્થના કરીશું, કાલે બદલાઈ છે. મેં કહ્યું લડાઈ લાંબી ચાલે છે. લડાઈ કદી એક દિવસમાં ખતમ નથી થતી. તો અહીંયા શું કહે છે કે કેટલીક મુદ્દત સુધી તે એમ કરતા ન ઈચ્છતો હતો. એનો અર્થ છે કે આ સ્ત્રી વારંવાર તેની પાસે જઈ રહી હતી. વારંવાર આ સ્ત્રી આજીજી કરી રહી હતી. એટલે કે આ લડાઈ લાંબી ચાલી રહી હતી. લડાઈઓ એક દિવસમાં ખતમ નથી થતી. તો જે તમે બદલવા માંગો છો તે કદાચ એક દિવસમાં ન બદલાય. પણ શું તમારી અંદર હિંમત હશે ત્યાં ઊભા રહેવાની? કેટલીક મુદ્દત સુધી તે ન માન્યો. લડાઈઓ લાંબી ચાલે છે. જે બદલાવ તમે ઈચ્છો છો એક દિવસમાં નથી આવતો. તો હાર ન માની લો કે ઓ જે બદલાવ ઈચ્છતો હતો તે ન આવ્યો. નહીં, ત્યાં બન્યા રહો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. પરંતુ ત્યાં ટક્યા રહો, ટક્યા રહો. ભલે તમારી ખોટી આદતો હોય, ભલે કેમ કંઈ પણ ન હોય, ત્યાં બન્યા રહો, બન્યા રહો. કેમ કે બદલાવ એક દિવસમાં નહીં આવે. બદલાવમાં શું લાગે છે? સમય. લડાઈ શું ચાલે છે? લાંબી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલીક મુદ્દત સુધી તો તે ન માન્યો, પરંતુ અંતમાં ઘણી મોટી વસ્તુ છે. પરંતુ અંતમાં કેટલાય ક્રિકેટ મેચ જોઈ છે, ફૂટબોલ મેચ જોઈ છે. શું પહેલી ઓવરમાં જ રિઝલ્ટ આવી ગયું? રિઝલ્ટ ક્યારે આવ્યું? અંતમાં. રિઝલ્ટ ક્યારે આવ્યું? ક્યારે આવ્યું? જો તમે લડાઈ લડતા રહેશો તો અંતમાં રિઝલ્ટ આવશે ને તમારા પક્ષમાં આવશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. પહેલા લડાઈ લડો તો અંત સુધી પહોંચો તો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. કેટલાક લોકો લડાઈ વચમાં છોડી દે છે. તેઓ અંત સુધી પહોંચતા જ નથી. કોઈ પણ રિઝલ્ટ શરૂઆતમાં નથી આવતું. રિઝલ્ટ ક્યાં આવે છે? અંતમાં. સો યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. તો તમારે ક્યાં સુધી રોકાવું પડશે? અંત સુધી. પડોશો કો અંત સુધી રોકાઈ રહો. વચ્ચે છોડીને ભાગો નહીં. બોલો, વચમાં છોડીને ભાગો નહીં. લડો. તેઓ તમને કહી રહ્યા છે ઓ માસ્ક પહેરી લો, ઓ આ પહેરી લો. મેં કહ્યું લડો, લડો તમે. નહીં, ઓ તેમણે કહ્યું ને અમે પહેરી લીધું. મેં કહ્યું કેમ પહેરી લીધું? લડ્યા કેમ નહીં તમે? ક્યાં હતી તમારી લડવાની યોગ્યતા? વાય ડિડન્ટ યુ ફાઇટ? નહીં, તેમણે વેક્સિન કે લેવાની કીધી, અમે લઈ લીધી. કેમ લડ્યા નહીં તમે? આજે જે આપણે લડીને આવ્યા બધું બરાબર થઈ ગયું? નહીં થઈ ગયું. અમે માસ્ક ના પહેર્યું, અમે વેક્સિન ના લીધી, બધું બરાબર થઈ ગયું. કેમ કે અમને ખબર હતી કે લડાઈમાં અંતમાં જીત આપણી થશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. આપણે જીતવા વાળી સાઈડ પર છે. ક્યાં છે આપણે? આપણી ટીમ હંમેશા જીતે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ અમને એ પણ ખબર છે કે રિઝલ્ટ ક્યારે આવે છે? અંતમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પહેલા ઓવરમાં કોઈ રિઝલ્ટ નથી આવતું. ફૂટબોલની મેચમાં પણ 90 મિનિટ પછી રિઝલ્ટ આવે છે. થોડું 10 મિનિટમાં કહે છે રિઝલ્ટ આવી ગયું, નથી આવતું. તો લડાઈનું રિઝલ્ટ ક્યારે આવે છે? અંતમાં. ઘણા નથી ખબર, એટલા માટે તેઓ હાર માની લે છે. તેઓ થાકીને બેસી જાય છે. તેઓ કહે છે હા અમે પ્રયત્ન કર્યો પણ વસ્તુ ના બદલાઈ. અંત સુધી જાઓ. કોઈ કહેશે અંત શું છે? કેવી રીતે ખ્યાલ આવે કે અંત આવી ગયો? સાંભળવું છે તમારે. હેલો, કેટલું સરળ છે. અંતમાં કોઈ એકની જીત થવાની છે ને એ તમારી થવાની છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. એનો અર્થ છે કે જ્યાં સુધી તમે જીતી ન જાઓ ત્યાં સુધી લડતા રહો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મેચનો અંત ક્યારે આવે? જ્યારે કોઈ જીતી જાય છે. અને લડાઈનો અંત ક્યારે આવશે? જ્યારે કોઈ જીતી જશે. અને જીતશે કોણ? હું. તો જ્યાં સુધી હું જીતી ન જાઉં ત્યાં સુધી હું શું લડી રહ્યો છું? જ્યાં સુધી હું જીતી ન જાઉં ત્યાં સુધી હું લડી રહ્યો છું. હું હારવા માટે નથી. બોલો, હું હારવા માટે નથી. હું જીતવા માટે છું. હું જીતવા માટે છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. પણ કેટલી મુદ્દત સુધી તો તે ન માન્યો. એટલે આ દુષ્ટે પણ મન બનાવ્યું હતું કે હું સાંભળવાનો નથી. ધીસ ઇઝ સો બ્યુટીફુલ. કેટલીક મુદ્દત સુધી ન માન્યો, પણ પછી તેણે પોતાના મનમાં કહ્યું. તો અહીંયા બદલાઈ કોણ રહ્યું હતું? આ ખડૂસ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો મને ખ્યાલ નથી કે તમારી આગળ કોણ ખડૂસ છે, પણ મને ખબર છે કે દરેક ખડૂસ બદલાઈ શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. અને તમે કહો કે મારી પાસે તાકાત નથી. આ વિધવા સ્ત્રી હતી. વિધવા. જો તમે વિધવા હો, તમે પોતાને અબલા નારી ઘરમાં બેસી રહો એવું સમજો. હું એ પાસ્ટર નથી જેવું સમજે ને કે ઓ આંટી તમે વિધવા છો. હું તમને આવી રીતે જોઈ શકતો નથી કેમ કે મારી બાઇબલ આવી રીતે તમને બતાવતી નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. હાલેલુયા. બોલો હું બિચારો નથી. ખુશ થઈને બોલો હું બિચારો નથી.
હું બિચારો નથી, હું લડી શકું છું અને જીતી શકું છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરંતુ કેટલી મુદત સુધી તે કરવા ન ઈચ્છ્યો, પણ પછી તેણે પોતાના મનમાં કહ્યું, અંતમાં તે બદલાયો. તો જે આત્મા તેનું તમે ફોલો અપ કરી રહ્યા છો, તમને એવું લાગે છે કે નહીં આવે, અંતમાં આવશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અંતમાં આવશે, અંતમાં આવશે. ઓ, જ્યારે તમે કહ્યું 5,000 રૂપિયા ઘણા વધુ છે, તમે ઘૂસો તો એમાં એકવાર, અંતમાં તમે 5,000 રૂપિયા આપી શકશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ઘૂસો તો, આ લડાઈમાં એકવાર ઘૂસો તો. કેમ તમને લાગે છે કે ઘૂસતા પહેલા તમે હારી ગયા? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આ લડાઈમાં ઘૂસો. ગેટ ધીસ ફાઇટ. યાદ છે તમને આપણે પહેલી વાર ચર્ચ શરૂ કર્યું હતું, આ જ વસ્તુ પરમેશ્વર મને કહી હતી, તું તારું ચર્ચ ચાલુ કર, અંતમાં જીતીશ તું. ધેટ્સ વોટ હોલી સ્પિરિટ ટોલ્ડ મી. જ્યારે આખા ભારતમાં મેં એકલા ચર્ચ શરૂ કર્યું હતું, આઈ સેડ લોર્ડ વોટ શુડ આઈ ડુ. મને કહ્યું લોર્ડ અંતમાં જીતીશ તું. મેં કહ્યું ઓકે, થેન્ક યુ લોર્ડ, ફિનિશ. હું આ લડાઈના અંત સુધી જઈશ. જેલમાં જવું પડ્યું તો પણ જઈશ, માર ખાવો પડે તો પણ ખાઈશ, પણ આ લડાઈમાં હું ક્યાં જઈશ? અંત સુધી. હું પણ જોવા માંગુ છું કે તેમની અંદર મારાથી વધુ શું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. એવું શું છે જે હું સહન નથી કરી શકતો? હું જોઉં છું શું છે. એન્ડ હિયર આર વી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલી મુદ્દત સુધી તો તે ન માન્યો, પછી મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો. આ વાર્તામાં ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. તો આમાં આપણને આ ન્યાયનું કેરેક્ટર પરમેશ્વરે કહ્યું હતું, અને કયું કહ્યું હતું? દુષ્ટ, ખડૂસ. અને હવે કોણ વાત કરી રહ્યું છે અહીંયા? વિધવા, પરમેશ્વર કે ન્યાયાધીશ પોતે? હેલો, હવે કોણ બોલી રહ્યું છે અહીંયા? સ્વયં ન્યાયાધીશ. કેટલાક સમય સુધી તે ન માન્યો. કોણ ન માન્યું? કોણ ન માન્યું? ખડૂસ ન્યાયાધીશ, બરાબર ને? પરંતુ અંતમાં મનમાં વિચાર કરીને કહ્યું. કોણ વિચાર કરીને કહી રહ્યું છે? આ ખડૂસ ન્યાયાધીશ, બરાબર? જો કે હું દેવથી બીતો નથી અને માણસોને ગણકારતો નથી. આ માણસને પણ ખબર હતી કે તે નંબર 1 ખડૂસ છે. હોય છે ને કેટલા લોકો કે તમે ભૂલ કરી, તો કે છે ને મેં નથી કરી, પણ અહીંયા કહે છે હા હું છું ખડૂસ. આ પણ માનીને બેઠો હતો કે હું ખડૂસ છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નેક્સ્ટ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ. નેક્સ્ટ. તો પણ આઈ લાઈક ધીસ લાઈન. તો પણ આ વિધવા મને તસદી દે છે. હાલેલુયા. જે બધાને સતાવતો હતો, આ વિધવાએ તેને સતાવવાનું શરૂ કરી દીધું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમે લડો તો તેમની ઉપર પ્રેશર બનાવો. હું પણ જોઉં છું કેવી રીતે તેઓ નથી બદલાતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જ્યારે તેમણે અમને સતાવ્યા, જ્યારે આપણે લડીશું, હવે તેમને પર પ્રેશર ફીલ થશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? જો તમે લડશો નહીં તો તેમની પર પ્રેશર ફીલ નહીં થાય. આ ખડૂસ વ્યક્તિ શું કહી રહ્યો છે? આ વિધવા શું કરી રહી છે? મને સતાવી રહી છે, માટે હું તેને દાદ અપાવીશ. તેણે બદલવું પડ્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કોણે બદલ્યો? વિધવાએ. તેણે ગુંડા મોકલ્યા. પ્રાર્થના કરી રહી હતી, તે લડી રહી હતી, માટે હું તેને દાદ અપાવીશ. રખીને તે વારે ઘડીએ આવીને મને થકવે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હવે ડરી કોણ રહ્યું હતું? આ ખડૂસ ન્યાયાધીશ. કેમ? આ વિધવાએ હાર માનવાનું મના કરી દીધું. તો જ્યારે તમે હાર માનવાનું ના કહી દો છો, તો હવે ડરવાનો સમય કોનો આવી જાય છે? સામેવાળાનો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સો યુ ડોન્ટ ગીવ અપ. હવે તમને સમજમાં આવશે લુક 18:1. ત્યાં શું છે? એક લડાઈ કે મનુષ્ય નિત્ય પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને હાર ન માનવી જોઈએ. એટલી લડાઈઓ છે જે તમને લાગે તમે હારી ગયા, કેવળ તમે ટક્યા હોત તો તમે એ લડાઈ જીતી ગયા હોત. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? કેવળ તમે ત્યાં ટક્યા હોત, ભલે તે કોઈ પણ વસ્તુની લડાઈ કેમ ન હોય. સેલ વધારવાની, પૈસા વધુ આપવાની, બાળકોને સુધારવાની, સમાજને સુધારવાની, કંઈ પણ, કેવળ તમે ત્યાં બન્યા રહો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો? કેવળ ત્યાં તમે ટકી રહો તો એ તમે લડાઈ જીતી ગયા હોત. કેમ કે અંતમાં રિઝલ્ટ આવે છે. રિઝલ્ટ શરૂઆતમાં નથી આવતું, તમે અંત સુધી ગયા જ નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. માટે હું તેને દાદ અપાવીશ. રખીને તે વારંવાર આવીને મને થકે. વિચાર કરીને જુઓ, એ શું કહી રહ્યો છે કે જો આપણે દુષ્ટોને આપણી પ્રાર્થના દ્વારા બદલી શકીએ છીએ, વિચાર કરીને જો પરમેશ્વર તો એમ જ આપણી તરફ છે. હાલેલુયા. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? જ્યારે તમે પ્રાર્થના નથી કરતા ત્યારે તમે શૈતાનને કહી રહ્યા છો કે તમે હાર માની લીધી છે. જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છો, શૈતાન ઉપર પ્રેશર છે. શૈતાનને ખબર છે કે હજુ સુધી તમે હાર નથી માની, પણ જ્યારે તમે પ્રાર્થના બંધ કરી દીધી, તેને એવું લાગે છે કે તમે હાર માની લીધી. એટલા માટે ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે મનુષ્ય નિત્ય પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને હાર ન માનવી જોઈએ. તમને ખ્યાલ નથી કે સવારે 15 મિનિટ જ્યારે ઉઠીને પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા, ઊંઘથી લડીને શૈતાન તમારાથી ડરી રહ્યો હતો. આ વ્યક્તિ પ્રાર્થના કરવા માટે ઊંઘ છોડી શકે છે અને પ્રાર્થના કરી શકે છે. કમ ઓન. ચલો આ જ વચનને આપણે જોઈએ છે TPT 4થું 5મું વચન જોઈશું. ત્યાં કેટલાક ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ છે જે હું પિક કરવા માંગુ છું લડાઈ વિશે. બોલો લડાઈ માટે શબ્દ.
He ignored her pleas for quite some time. તેણે ઘણા દિવસ સુધી તેનું ન સાંભળ્યું. But she kept asking. પણ તે માંગતી રહી. Eventually, he said to himself. અંતમાં તેણે પોતાને કહ્યું, This widow keeps annoying me. આ વિધવા મને વારંવાર સતાઈ રહી છે. Demanding her rights. તે શું માંગી રહી હતી? પોતાના અધિકાર. શું માંગી રહી હતી? પોતાના અધિકાર. તો જે લડાઈ આપણે લડી રહ્યા છે તેમાં આપણને શું ખબર હોવી જોઈએ? આપણા અધિકાર. Know what your rights are. ઘણા લોકોને પોતાના અધિકાર ખ્યાલ નથી. કે છે અમને તો ખ્યાલ જ નથી. તો જઈને જાણ કરો. કોઈ તમને તમારા અધિકાર જણાવવાનું નથી. હવે તો એ ચેપ્ટર પર હટાવી દીધું નાગરિક અધિકાર. તો લડાઈમાં ઘૂસતા પહેલા શું જાણી લેશો? પડોશીને કહો, લડાઈમાં ઘૂસતા પહેલા પોતાના અધિકાર જાણી લો. Praise the Lord. So she was demanding her rights. And I'm tired of listening to her. અને હું તેને સાંભળીને થાકી ગયો છું. Even though I'm not a religious man and I don't care about opinions of others. ના તો હું પરમેશ્વરથી બીઉં છું, ના હું મનુષ્યને ગણકારું છું. I will get her off my back. હું તેને મારાથી દૂર કરી દઈશ. By answering her claims for justice. Claims for justice. જે ન્યાય માટે તેના દાવા છે, ન્યાય માટેના દાવા. તો જે તમે લડાઈ લડી રહ્યા છો, લડાઈમાં તમે શું કરી રહ્યા છો? ન્યાયના દાવા. Praise the Lord. Hallelujah. સાંભળી રહ્યા છો તમે? Hallelujah. Praise the Lord. સમજમાં આવી રહ્યો છે તમને? તો તમે એમ જ લડાઈ નથી લડી રહ્યા. તમે લડાઈ કેવી રીતે કરો છો? તમારા અધિકારો પર અને ન્યાયનો દાવો કરો છો. અને તમને તમારા અધિકાર કેવળ ચર્ચ બતાવી શકે છે. તો જો તમે ચર્ચમાં નથી આવતા અને વચન નથી સાંભળતા, રેપ્સોડી નથી વાંચી રહ્યા, તો તમને ક્યારેય ખ્યાલ નહીં આવે કે તમારા અધિકાર શું છે. પાસ્ટર, અમારે ત્યાં નળમાં પાણી નથી આવતું. તમને ખ્યાલ છે તો હું શું કરી શકું છું? જો હું તમારી જગ્યાએ હોત તો મારા નળમાં પાણી દરરોજ આવે. ખબર નહીં તમારા નળમાં પાણી કેમ નથી આવતું. હું કેવળ નળને પકડી અને કહીશ કે ઈસુના નામમાં પાણી આવ, અને ત્યાં આવે. મેં ઘણી વાર આ કર્યું છે. ઘણી વાર. ભાગો નહીં તો ભાગશો તો નહીં. તો શું કરો? લડો. લડવાનું શીખી લો. દરેક આત્મા માટે લડો. તમારા અધિકારો માટે લડો. અને આપણે લડીએ કેવી રીતે? પ્રાર્થનામાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. એવું કંઈ પણ નથી જે આપણે પ્રાર્થનામાં નથી બદલી શકતા. હાલેલુયા. તો તમે શું કરો છો? લડો. પડોશીને કહો લડો. પ્રાર્થના કરો. હાર ન માનો. પડોશીને કહો હાર ન માનો. લડાઈ લડો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઉઠાવો તમારા હાથ ને કરો અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના. Shatele. Andra alita katare prasida. Andra ahita la badare ke singra gabazi. Rendre le shatele entalita tira la bade. દરેકે લડાઈ જે તમે છોડી દીધી હતી આજે ફરીથી પકડી લેજો. એ આત્માઓ જે તમે છોડી દીધી હતી આજે પકડી લો. જે લડાઈઓ તમે છોડી દીધી તેને ફરીથી પકડી લેજો અને અંત સુધી જજો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ભલે તે પોતાની સાથે લડાઈ હોય, તે આત્માઓ માટે લડાઈ હોય, પાર્ટનરશિપ માટે હોય, તમારા બાળકો માટે હોય, પતિ માટે હોય, પત્ની માટે હોય, સેલ વેન્યુ માટે હોય, કોઈ પણ વસ્તુ માટે હોય, એ લડાઈને છોડશો નહીં. છોડેગા મત. Praise the Lord. Rashatele antalida. Brancro cosati. Yadele pradile bradale. Prakanse prakanse prakanse. Yatole yatole yankra casa dele. Randale pradali. Manta la kathare sotele. Yandale tatore. Lahita lahote. Mranta 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 mrata libra. Oh hallelujah. પરમેશ્વર મને કહી રહ્યો છે કે હું તમને જણાવું તમે કેટલા કુટુંબીજનો પર હાર માની લીધી છે. પરમેશ્વર કહી રહ્યો છે કે લડાઈને ફરીવાર શરૂ કરો. બરાબર છે? તમારા ભાઈ, તમારી બહેન, તમારા મમ્મી, તમારા પપ્પા, જેમની પર તમે હાર માની લીધી કે તેઓ ચર્ચમાં કદી નહીં આવે, એ લડાઈ ફરીથી લડજો. બરાબર છે? એ લડાઈમાં અંત સુધી જજો અને અંતમાં વિજય કોની છે? તમારી. કોઈ પણ આત્માને છોડી ન દેશો. આપણે કોઈ પણ લડાઈમાં હારવાનું નથી જાણતા. આપણને કેવળ જીત ખબર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કહી શકે છે મહિમા મહિમા. તો તમે પહેલી વાર આયા છો, અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. ઊભા થઈ શકો છો જો તમે પહેલી વાર આયા છો. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે તેમની માટે. થેન્ક યુ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઘણું ઘણું સ્વાગત છે તમારું અમારા ચર્ચમાં. અમે આનંદિત છે કે તમે આજે અહીં આયા અને મને વિશ્વાસ છે કે અમે તમને કંઈક શીખવી શક્યા જેનાથી તમારું જીવન આગળ વધશે. જો તમે ઈસુને નથી જાણતા તો આજે ઈસુને જાણીને જજો, કેમ કે લડવાની તાકાત ત્યાંથી જ આવે છે. તો જો તમે ઈસુને તમારા
ઈસુના રૂપમાં નહોતા જાણતા, તો પ્લીઝ આજે ઈસુને પ્રભુ તરીકે જાણીને જજો. અમારી સાથે પ્રાર્થના કરો. તમારી આંખો બંધ કરી લો. બોલો, હે પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં, જે મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર મર્યો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મૃત્યુમાંથી જીવિત કર્યો. જ્યારે તે જીવિત થયો, હું પણ જીવિત થયો. આજે હું મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું, ઈસુ ખ્રિસ્ત મારો પ્રભુ છે, મારો સ્વામી છે. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. ધન્યવાદ પરમેશ્વર, મને બચાવવા માટે. આજથી હું નવો જન્મ્યો છું. ઈસુના નામમાં આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જોરથી ફરીથી તેમની વાળે તાળી વગાડી શકીએ છીએ. તો સ્વાગત છે તમારું પરમેશ્વરના રાજ્યમાં. અમે ઘણા ખુશ છીએ કે તમે આજે અમારી સાથે છો. એ પહેલા તમે બેસો, અમે તમારી માટે પ્રાર્થના કરવા માંગીએ છીએ. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ તમારા દરેક બાળક માટે જેમણે હમણાં પોતાનું જીવન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને સોંપ્યું. અમે પ્રાર્થના કરી છું. હું પ્રાર્થના કરું છું પ્રભુ કે ઈસુનું નામ તેમની પર સદાકાળ સુધી બન્યું રહેશે. ઈસુના નામમાં શૈતાનનો તેમની પર કોઈ દાવ અને કબજો નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં હું તમને આશીષ આપું છું, તમારી બુદ્ધિ સાથે, તમારા જ્ઞાન સાથે, અનુગ્રહ સાથે અને પ્રેમ સાથે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે અને જોરથી તાળી વગાડી શકે છે તમને માટે. આપણે આ સમય છે તમારી ભેટ, તમારા દશાંશ, તમારી પાર્ટનરશિપ આપવાનો. લોર્ડ, આપણે પ્રાર્થના કરીશું ભેટ માટે. આપણે હાથ ઉઠાવી શકીએ છીએ. ધન્યવાદ આપીશું પ્રભુ આ ભેટને લાવવાનો અનુગ્રહ અને અવસર આપવા માટે. આ ભેટ તમારા આત્મા દ્વારા પવિત્ર છે, તમને ગ્રહણ યોગ્ય થવા માટે. જેમ અમે આપ્યું છે તેની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ અમે ગ્રહણ કરી રહ્યા છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. અમને કોઈ પણ સારી વસ્તુની ખોટ નહીં હોય. લોકો માપીને દબાવીને ઉભરતું અમારી ઝોલીઓ અમે નાખી રહ્યા છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. આ ભેટો પર અમે તમારી આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ. વૃદ્ધિના નિયમોને બોલીએ છીએ તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જોરથી કહી શકો છો મહિમા. બધું જોરથી બોલી શકો છો મહિમા. તો જલ્દીથી એનાઉન્સમેન્ટ સાંભળીશું. આપણો રીચ આઉટ વર્લ્ડનો પ્રોગ્રામ ચાલુ છે. આખા વર્ષમાં જ્યાં સુધી આપણે આખા વિશ્વ સુધી ના પહોંચી જઈએ, અને આપણી માટે આખું વિશ્વ, આખું ભારત છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેની ટી શર્ટ્સ અવેલેબલ છે. તમે લેંગ્વેજને સ્પોન્સર કરો. એક લેંગ્વેજને ટ્રાન્સલેટ કરવાનો ખર્ચો આવે છે લગભગ 5,000 રૂપિયા. ટ્રાન્સલેશનને સાથે લોજિસ્ટિક મેળવી લઈએ તો તમે અમારી સાથે જોડાઈ શકો છો કે એક લેંગ્વેજને હું સ્પોન્સર કરવા માંગુ છું. દર મહિને આપણે 400 થી વધુ લેંગ્વેજ કરીએ છીએ. તો એવું થવા દો કે તમારું પણ આમાં યોગદાન હોય. એના પછી જે વાસ્તવિકતા સંગ્રહ અમે લોકોને આપીએ છીએ તેમાં તમે પાર્ટનરશિપ કરી શકો છો કે દર મહિને હું 10 માટે આપીશ, 20 માટે આપીશ, 50 માટે આપીશ. તમારું મન તૈયાર કરો. જો તમે તમારું મન તૈયાર કરશો, જે મેં તમને કહ્યું, જો મનમાં આવ્યું છે તો હાથમાં પણ આવી જશે. જે મનમાં નથી આવ્યું તો હાથમાં કદી પણ નહીં આવે. આ એક સિદ્ધાંત છે. તો થવા દો કે તમે અમારી સાથે પાર્ટનર બનો, એ કામોને કરો. જો તમે ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ નથી કર્યું તો કરો. આ બધી વસ્તુઓ તમારી સહાયતા કરશે ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણવામાં. તો ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ કરો, તે આપણી અવેલેબલ છે. એ પછી છે PCDL, પાસ્ટર ક્રિસ ડિજિટલ લાઇબ્રેરી. આ ઘણું જરૂરી છે. અમે તમને કહું, જેટલું વધુ તમે વચન સાંભળશો, પાસ્ટર ક્રિસને તમે અહીંયા ડાયરેક્ટ સાંભળી શકો છો. અને હિન્દીમાં ઘણા બધા સંદેશ છે. અને આ અઠવાડિયામાં ઘણા બધા નવા સંદેશ અમે તેની પર અપલોડ કરવાના છે. અને સબસ્ક્રિપ્શન ઘણું સસ્તું છે. 1 મહિના 200 રૂપિયા. એના વિચારો પૈસા અમારી પાસે આવે છે, અમારી પાસે નથી આવતા. જો તમે પોતાની જાતે કે જઈને કરશો તો આનાથી ઘણું મોંઘું 1700-1800 રૂપિયાની કિંમત છે. પણ આપણે ચર્ચમાં છે તો ચર્ચમાં સ્પેશિયલ ઓફર ચાલી રહી છે, એટલા માટે તમે તેને કરી શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પછી અમે દિવસમાં 3 વાર પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારી સાથે પ્રાર્થના કરો. સાંજે 4:30 વાગે અને રાતે 11:30 વાગે. આ વસ્તુઓને કરો. મેં કહ્યું ને, આ વસ્તુઓ છે જે તમારે કરવાની જરૂર. બાકી પરમેશ્વર છે જે કરી દેશે. જે પરમેશ્વર તમને કરવા માટે કહે, તમે બાકી જે તેને કરવાનું છે તે કરશે. પણ તમે એ નહીં કરો જે તેણે તમને કરવા માટે કહ્યું છે. તે એ નહીં કરે જે તે કરવા ઈચ્છે છે. ધ્યાન રાખો, આવું જ છે. વફાદારી તેને જ કહેવાય. અને પરમેશ્વર વફાદાર છે. પહેલું પગલું આપણે ઉઠાવવાનું છે. આપણે ઉઠાવીશું તે ઉઠાવશે. જો આપણે નહીં ઉઠાવીએ તો તે પણ નહીં ઉઠાવે. કેટલા લોકોને સમજમાં આવી રહ્યું છે? બરાબર છે. તો તમે એ કામોને કરશો જે પરમેશ્વર કરવા માટે કરી રહ્યો છે, તો પરમેશ્વરનું જે કામ છે તમારા જીવન માટે તે કરશે. તો ઇટ્સ અ ડીલ. તો એવું થવા દો કે તમે એને કરો. એના પછી ઓનલાઈન ચર્ચિસ છે અમારા, ઘણી બધી ભાષાઓમાં.
ભારતની દરેક મેજર ભાષાઓમાં છે. ઉડિયા, તેલુગુ, તમિલ, ગુજરાતી, કન્નડા, તુલુ, અંગ્રેજીમાં, છત્તીસગઢી, રાઠવી, બરેલી, અંગ્રેજી, હિન્દી, છત્તીસગઢી, રાઠવી, બરેલી. ઇનફેક્ટ બહેરા ગુંગા માટે પણ અમારી પાસે ચર્ચ છે. બાળકો માટે અમારી પાસે ચર્ચ છે 14 ભાષાઓમાં. તેનો ઉપયોગ કરો. જેમને પણ તમે જાણો છો જેઓ આ ભાષાઓ જાણે છે તેમના સુધી આ ચર્ચને લઈ જાઓ. તમારા માથા પર આ બોજ લઈ લો. માની લો જો તમે કન્નડા બોલો છો તો બધા કન્નડા લોકો સુધી હું પહોંચીશ. તમે તમિલ ભાષા જાણો, તમે કહેશો બધા તમિલ ભાષા બોલનારા સુધી હું પહોંચીશ. જો તમે તમારું મન તૈયાર કરો. એક વ્યક્તિ દ્વારા પરમેશ્વર શું કરી શકે છે તેની કોઈ સીમા નથી. પરમેશ્વર એક વ્યક્તિ દ્વારા આખું વિશ્વ બદલી શકે છે. બસ એ વ્યક્તિએ માનવાની જરૂર છે, જાણવાની જરૂર છે કે તે આ કરી શકે છે. કેમ કે સત્ય આ જ છે, કેમ કે તે કરી શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો એવું થવા દો કે તમે એ વ્યક્તિ બનો જે મહાન કામોને કરવા માટે ઉત્સાહિત છે અને પરમેશ્વરની યોગ્યતા તમારા દ્વારા મહાન રૂપથી દેખાશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એના પછી અમે તમને કહ્યું કે અમારો બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે, તો બી અ પાર્ટનર. આજે જ એક પાર્ટનર બની જાઓ જેથી આપણે તેને જલ્દીથી આ કામ પૂરું કરી શકીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અઠવાડિયાની સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મીટિંગ હોય છે મિડવીક મીટિંગ. પડોશીને કહો મિડવીક મીટિંગ. તો મિડવીક મીટિંગ હોય છે અમારી બુધવારે 7 વાગે. તો એવું થવા દો કે તમે એમાં પણ હો. એવું ન થવા દો કે તમે તેમાં નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે આપણે ઊભા થઈશું, પ્રભુનો આભાર માનીશું. તમારા પવિત્ર હાથ ઉઠાવીને પરમેશ્વરનો આભાર માનો વચન માટે જે તમે સાંભળ્યું છે, જે તમે ગ્રહણ કર્યું છે. ધન્યવાદ આપો તેના અનુગ્રહનો. ધન્યવાદ આપો, ધન્યવાદ આપો, ધન્યવાદ, 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 ધન્યવાદ આપો તેનો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે. હું સદાકાળ માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.